Good morning, students. Now we are going to discuss about a classical theory of employment. There was no single theory which could be labeled as classical theory of employment. There are number of theories are there. That's why we say here no single theory can't be able to explain employment. Classical theory of employment is composed of different views of classical economists on issue of income and employment in the economy. There are number of economists have number of view about income and employment in future last year, and Adam Smith wrote the book An Inquiry into the Nature and Cause of Wealth of Nations in the year 1776. இந்த புக் பப்ளிஷ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இருந்ததா அவரோட ஃபாலோயர்ஸ் கிளாசிக்கல் எக்கனாமிஸ்ட் டேவிட் ரிகார்டோ ஜேஎஸ் மில் ஜேபிசி ஏசி பிஹு இவங்க எல்லாமே அந்த இன்கம் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் தியரிஸ்க்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அண்ட் கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் அசியூம் தட் த எக்கானமி ஆப்ரேட்ஸ் த லெவல் ஆஃப் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட். அந்த பாயிண்ட் மறந்துடக்கூடாது. கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் அசியூம்ட் எக்கானமி ஆப்ரேட்ஸ் இன் லெவல் ஆஃப் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் without inflation in the long period. There was no inflation during the long period. With that, they have full employment. This was assumed by classical economists. And they also assumed that wages and price of goods were flexible and competitive market existed in the economy. That is laissez-faire economy. We already know that laissez-faire economy is non-intervention by the government. அரசு எந்த எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியிலும் தலையிடாது. மார்க்கெட் ஃபோர்ஸஸ் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, லேபர், டிமாண்ட், சப்ளை அண்ட் ப்ரைஸு, அதுதான் மார்க்கெட்டை வந்து ஆப்ரேட் பண்ணி ஸ்மூத்தாக ஃபங்க்ஷனாக ஹெல்ப் பண்ணும். கவர்மெண்ட்டு எந்த ஆக்டிவிட்டிலையும் தலையிட மாட்டாங்க. தட் இஸ் கால்டு laissez-faire economy. திஸ் வாஸ் assumed by classical economists. This thought is income and employment thought regarding classical economics, full employment. Among different classical economists, JBC was a most important classical economist. He was an engineer, economist, industrialist also. He was lived in 1776 to 1832, and he was influenced by the writings of Adam Smith. He was influenced by the classical economist David Ricardo. JBC created propositions that supply creates its own demand. Hence, there cannot be general overproduction or problem of unemployment in the economy. What is a proposition that supply creates its own demand? அளிப்பு தன் தேவையை தானே உருவாக்கும். எப்படின்னா, suppose if a production happens in the industries, firm sector, that was consumed by household sector, they demanded. That's why என்னெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்களோ அத்தனையுமே ஹவுஸ்ஹோல்டு செக்டரில் என்ன செஞ்சுறாங்க, கன்சியூம் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ எகெயின் தே ஹாவ் டு ஃபர்ம் செக்டர் ப்ரொடியூஸ். திஸ் இஸ் கால்டு சப்ளை கிரியேட்ஸ் இட்ஸ் ஓன் டிமாண்ட். அப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் சப்ளை டிமாண்ட் ஆகிறதுனால, கன்சியூம் பண்ணிடுறதுனால மறுபடியும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது அங்கே என்ன இருக்காது, ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் இருக்காது. அண்ட் ஆல்சோ no unemployment in the economy according to classical economists like JBC. அவரோட law என்ன famous law? Supply creates its own demand. Keep in mind. According to JBC, when goods are produced by firms in the economy, நான் முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண இல்லையா, அதான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க. And they pay reward to the factors of production. ரிவார்ட்ஸ்னு என்ன, லேண்ட், லேபர், கேபிட்டல், ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கான ரிவார்ட்ஸ் ரிமைண்ட் பண்ணிக்கோ. லேண்டுக்கு ரெண்ட்டு, லேபருக்கு வேஜஸ், சேலரிஸ், கேபிட்டலுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு, ஆர்கனைசேஷன்ஸ்க்கு ப்ராஃபிட். இந்த ரிவார்ட்ஸ் எல்லாம் யாருக்கு போய் சேரும், ஃபேர்ம்லேருந்து அந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, ஹவுஸ் ஹோல்டு செக்டர், அவங்களுக்கு போய் சேரும். த ஹவுஸ் ஹோல்டு ஆஃப்டர் ரிசீவிங் ரிவார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன், அப்படி வாங்கினது மறுபடியும் என்ன செய்வாங்க, ஸ்பெண்ட் த அமௌண்ட் ஆன் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் goods and services where it was produced by the firms, the industries. Therefore, each product produced in the economy creates demand equal to its value in the market. எவ்வளோ வேல்யூக்கு மார்க்கெட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ, all these produce equal to its
demanded by the household sector. This is called famous law, supply creates its own demand. See this picture, you can easily understand. டாம்ன்றவன் என்ன செய்கிறான்னா லெமன் ஜூஸ் சப்ளை பண்ணுறா. தட் இஸ் கால்ட் அ சப்ளை. வாட் ப்ரைஸ் 5 rupees. இப்படி சப்ளை பண்ணி அவன் சேல்ஸ் பண்ணுறா. சேல்ஸ் பண்ண அவனுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு? இன்கம். டாம் ஏர்ன்ஸ் மணி ஃப்ரம் த சேல் ஆஃப் லெமனட். அது விற்றதுனால அந்த இன்கம் என்ன செய்கிற டாம் என்ன செய்கிறான்னா இந்த மாதிரி ஹெட்செட்டு கேம் இதெல்லாம் வாங்குறதுக்காக என்ன செய்கிறா? ஸ்பெண்ட் பண்ணுறான். தீஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் டிமாண்டட் பை டாம். How he can get this? By supplying lemonade at 5 rupees. This is what supply creates its own demand. Supply of goods and services எங்கே வந்து சேரும்? ஹவுஸ் ஹோல்டு செக்டாருக்கு வந்து சேரும். எங்கேருந்து? ஃபார்ம் செக்டார் அவுட்புட்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் இந்த ஹவுஸ் ஹோல்டு செக்டாருக்கு இன்கம் கிடச்சிருக்கு இல்லையா? அந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன், லேண்ட் லேபர், ரெண்ட், வேஜ், சேலரிஸ், இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு அந்த இன்கம் என்ன செய்கிறாங்கன்னா இந்த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் சப்ளை பண்ணுறத டிமாண்ட் வாங்குறதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. இதுக்கு பேர் தான் என்னது? சப்ளை கிரியேட்ஸ் இட்ஸ் ஓன் டிமாண்ட். இன் சிம்பிள், த கிளாசிக்கல் தியரி எக்ஸ்பிளைன் தட் அ பர்சன் ரிசீவ்ஸ் இன்கம். மேலே அந்த சார்ட் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா? அதை என்ன செய்வாங்க? குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணிடுவாங்க. முன்னாடி சொன்னதா அந்த சார்ட்டில் சொன்ன மாதிரியே ஃபார் த எக்கானமி as a whole, therefore the total production equals total income. Whatever may be the output produced, that is supply, which will be demanded by the household sector to total income spent by household sector to get the total production. This is called supply creates its own demand, given by J.B. Say, Jean Baptiste Say. அவரோட ஃபுல் நேம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து அந்த சேயோட லாக்கு ஆன்டி அண்டு போஸ்ட் கான்செப்ட் என்ன அப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க. த ஸ்டேட்மெண்ட் தட் சப்ளை கிரியேட்ஸ் இட்ஸ் ஓன் டிமாண்ட், அது எதுக்கு ஈக்குவலன்? அக்ரிகேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஈக்குவல் த அக்ரிகேட் சேவிங், ஆல்வேஸ் ஹோல்ட்ஸ் குட்ஸ் இன் த எக்ஸ்போஸ்ட் சென்ஸ். இது வெறுமனே வந்து அக்கௌண்டிங்காக மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. எதுனா அக்ரிகேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க, அக்ரிகேட் சேவிங்ஸ் அந்த ஹவுஸ் ஹோல்ட் செக்டர் அந்த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். அதனால தான் ஹோல்ஸ் குட்ஸ் இன் த எக்ஸ்போசன்ஸ். இந்த கான்செப்ட் இந்த கருத்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேயோட லைனு சப்ளை கிரியேட்ஸ் இட்ஸ் ஓன் டிமாண்ட் எல்லாமே அவுட்புட் ஈக்குவல் இன்கம் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா? அதுதான் சொல்கிறாங்க. த டோட்டல் குவான்டிட்டி விச் பீப்புள் ப்ரொடியூஸ். ப்ரொடியூசன் என்னது? அக்ரிகேட் சப்ளை. ப்ரொடியூஸ் பண்ண சப்ளை பண்ணுவாங்களே அது. விச் வில் பி ஈக்குவல், மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு த டோட்டல் குவான்டிட்டி விச் தே பிளான் டு பை. பைனா யார்? கன்சியூமர் சைடு. டிமாண்ட், தட் இஸ் கா அக்ரிகேட் டிமாண்ட். இது ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்குது. இது ரெண்டு அக்ரிகேட் டிமாண்ட், அக்ரிகேட் சப்ளை. அந்த வேர்ட்ஸ் மட்டும்தான் மாறி இருக்குது. என்னென்னா அக்ரிகேட் சப்ளைன்ற போது என்ன வரும்? பீப்புள் ப்ரொடியூஸ்ன்னு சொல்லிட்டு வரும். அக்ரிகேட் டிமாண்ட்னும் போது பிளான் டு பை. போத் ஆர் ஈக்குவல். அப்போ தான் இந்த சப்ளை கிரியேட்ஸ் இட்ஸ் ஓன் டிமாண்ட்ன்ற சேயோட எல்லா கான்செப்ட் இருக்கு இல்லையா? எல்லாம் அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். இதுதான் சேஸ் லாவோட ஆன்டி அண்டு போஸ்ட் கான்செப்டுக்கானது. சரியா? நல்லா ரீட் பண்ணி பார்த்தேன்னா புரியும்.